தீபயஜ்ஞம். ஓ குரு பிரம்மா குருர்விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அகண்டமண்டலாகாரம் வியாப்தம் ஏன சராச்சரம் தத்பதம் தர்ஷிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஓம் பூர்புவஸ்வः தத்சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோ நஹ பிரச்சோதயாத். தீப யஜ்யத்துக்கு வேண்டிய சாமாங்க: 5 தீபம், 5 அகல் விளக்கு, ஒரு தட்டு. அதுக்கு நெய் போடலாம், அல்லது நல்லெண்ணெயும் போடலாம். திரி, கலசத்துக்கு சொம்பு, மாவலை, கலசம் மேலே ஒரு தட்டு, அதுக்கு மேலே ஒரு தீபம், மொன உடையாத அட்சதை, அந்த அட்சதையில் கொஞ்சம் மஞ்சள் நெய் கலந்துக்கலாம். பூ, மஞ்சள், குங்குமம் இதெல்லாம் வேணும். வெல்லம் சின்ன சின்னதாக வச்சுக்கோங்க, இல்லை நெய்வேத்தியத்துக்கு பழம் இருந்தால் பழம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு அரை டம்ளரில் பால், கொஞ்சம் சர்க்கரையை போட்டு வச்சுக்கோங்க. இல்லை இதை நெய்வேத்தியம் பண்ணியிருந்தால் அது வச்சுக்கோங்க. இதுதான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும் கட்டாயம் கிடையாது. எது சௌரியமாக இருக்கோ அதை பண்ணலாம். இப்போ பூஜா விதானத்துக்கு போகிறோம். நம்ம நிதானமாக நிறுத்தி சொல்கிறேன், அவசரமே இல்லை, நிதானமாக பண்ணலாம். ஒரு டம்ளரில் ஜலம் வச்சுக்கோங்க. இந்த உத்தரணி இல்லை ஜலத்தை எடுத்துட்டு பவித்ரீகரண மந்திரம் சொல்கிறேன். இடது கையிலேருந்து ஜலம் எடுத்து வலது கையில் மூடிண்டு காயத்ரி மந்திரம் சொல்லிண்டு தலை, அப்புறம் நம்ம உடம்பு மேலே நீரை தெளிச்சுக்கணும். உடம்பு அசுத்தம் இருக்கிறது நீங்கி உடம்பு சுத்தம் ஆறுது. அதுக்காக இது சொல்கிறோம். இதுக்கு மந்திரம்: ஓம் அபவித்ரஹ பவித்ரோ வா சர்வாவஸ்தாம் கதோஸ்பிவா ஸ்மரேத் புண்டரீகாட்சம் ச பாஹ்யா அந்தரஹ சுசிஹி. ஓம் புனாது புண்டரீகாட்சஹ புனாது புண்டரீகாட்சஹ புனாது அப்படின்னு மந்திரத்தை சொல்லி நம்ம உடம்பு மேலே தெளிச்சுக்கணும். இது பவித்ரீகரணம். அடுத்தது நம்மளோட அந்தராத்மாவை சுத்தம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கு தனியாக மந்திரம். மூணு தடவை ஆச்சமனியம் பண்ணுறது. உதர்னியால் ரைட்டு கையில் ஜலம் விட்டுண்டு ஓம் அமிர்தோபஸ்திராணமசி ஸ்வாஹா. ஓம் அமிர்தாபிதானமசி ஸ்வாஹா. ஓம் சத்யம்
யசக ஸ்ரீர்மயி ஸ்ரீ ஸ்ரீயதாம் ஸ்வாஹா. அந்த மாதிரி 3 தடவை ஆச்சமனம் பண்ணுறதுக்கு 3 மந்திரத்தை சொல்லி, ஒவ்வொரு மந்திரத்தை சொல்லியும் இந்த ஸ்வாகான்னு ஜலத்தை வாயில் போட்டுக்கணும். இது பவித்ரீகரணம். அடுத்தது சிகாபந்தனம். அதாவது தலையிலேருந்து தான் நம்ம மேலேருந்து காஸ்மிக்லேருந்து வர எனர்ஜி நம்ம அந்த தலையில் சிகா அந்த இது வச்சுருப்பாளே, குடுமி, நம்ம லேடிஸ்க்கெல்லாம் தலை பின்னுற இடத்துல அந்த இடத்துல கையை வச்சுக்கணும். அதாவது வலது கை விரல கொஞ்சம் ஜலத்தை தொட்டு ஈரம் பண்ணிட்டு அந்த சிகைக்கிட்ட கையை வச்சுட்டு கீழ் சொல்கிற மந்திரத்தை சொல்லணும். ஓம் சித்ரூபிணி மகாமாயே திவ்ய தேஜக சமன்விதே திஷ்டதேவி சிகா மத்தியே தேஜோவிருத்திம் குருஷ்யவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மந்திரத்தை சொல்லி கையெடுத்துடணும். இது சிகாபந்தனம். அடுத்தது பிராணாயாமம். இது எல்லாரும் செய்கிற மாதிரி ஈஸியான மெத்தட் தான் சொல்கிறேன். வாயை மூடிண்டு மனசை சுவாசம் மூச்சின் மீது கவனம் செலுத்தணும். கண்களை மூடிக்கணும். ஓம் பூர் புவக ஸ்வக மனதில் சொல்லிட்டு மூக்கால் சுவாசத்தை உள்ள ஃபீல் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா இடத்துலையும் வியாபித்து இருக்கிற பிராணசக்தி நம்முள் அது போகிறது, நம்ம உள்ளே போகிறதுங்கிற எண்ணம் மனசில் வேணும். ரெண்டாவது தஸ் சவிதூர் வரேண்யம் அந்த அப்படின்னு ஜெபிச்சுட்டே சுவாசத்தை உள்ள நிறுத்திக்கோங்க. சூரிய ஒளி நிறைஞ்ச இந்த பிராணசக்தி உடம்பு முழுக்க பரவற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. பர்கோ தேவஸ்ய தீமகி அப்படின்னு சொல்லிண்டே அந்த சுவாசத்தை மிக நிதானமாக வெளியில் அனுப்புங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வேண்டாத எண்ணங்களை நம்மளை விட்டு போகிறதா மாதிரி ஃபீல் பண்ணுங்க. தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் இந்த மந்திரத்தை சொல்லிண்டே அந்த இடத்துல காற்றெல்லாம் வெளியில் போயிடுத்துல, அப்போ அப்படியே சுவாசிக்கலாம் வேண்டாம். அப்படியே அந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு அப்படியே இருக்கணும். தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் சுவாசிக்காமல் இருக்கணும். அப்போ அம்மா காயத்ரியோட அருள் நம்ம மேலே மழை மாதிரி பொழியிறதா நினச்சிக்கோங்க. இது நம்ம உள்ள ஆனந்தத்தை ரொப்பறது. அடுத்தது ஞாசம். ஞாசம்னா உடம்பெல்லாம் காயத்ரியோட சக்தியை நிறுத்துறதுக்கு ஞாசம்னு பேர். இடது கையில் கொஞ்சம் ஜலத்தை எடுத்துட்டு வலது கை விரலால் குவிச்சுட்டு அந்த ஜலத்தை மூடிக்கோங்க. ஜலத்தில் கையை ரொப்பி, அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஜலத்தை வச்சுன்ட்டு ரைட்டு விரல் இருக்குல்ல 5 விரல், அந்த 5 விரலை அதை அந்த ஜலத்தில் முக்கி ரைட் ஹேண்டில் எந்தெந்த உடம்பில் இருக்கிற எந்தெந்த அவயத்தை தொட சொல்கிறோமோ அப்போ தொடணும்.
அந்த இடத்த டச் பண்ணணும். மறுபடியும் சொல்கிறேன், லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஒரு உதிர்ணி ஜலத்தை விட்டுட்டு 5 ரைட் ஹேண்டு 5 விரலில் குவிச்சுண்டு அந்த ஜலத்தில் தொட்டு எந்தெந்த இடத்துல மந்திரம் சொல்கிறோமோ அந்தந்த இடத்த டச் பண்ணணும். ஓம் வாங்மேயம் ஆசியஸ்து, அதாவது அந்த இது 3 நடுவிரல், வந்து மோதிர விரல், கட்டை விரல், அதால் லெஃப்ட்டு உதடு, கீழே இருக்கிற உதடு ஃபஸ்ட்டு, அப்புறம் மேலே இருக்கிற உதடு டச் பண்ணணும் அந்த ஜலத்தால். ரெண்டாவது, ஓம் நசோர்மே பிராணோஸ்து, மறுபடியும் ஜலத்தை தொட்டுட்டு லெஃப்ட் மூக்கு ரைட்டு மூக்கு தொடணும். அடுத்தது, மறுபடியும் ஜலத்தில் கையை வச்சு ஓம் அக்ஷனோர்மே ஷட்சரஸ்து, லெஃப்ட்டு கண்ணு ரைட்டு கண்ணை டச் பண்ணும். மறுபடியும் ஜலத்தில் கை வச்சு ஓம் கர்ணயோர்மே ஷோத்ரமஸ்து, லெஃப்ட்டு காது ரைட்டு காது. மறுபடியும் ஜலத்தில் முக்கி ஓம் பாஹோர்மே பலமஸ்து, லெஃப்ட்டு தோடு ரைட்டு தோடு. மறுபடியும் ஜலத்தில் கையை வச்சு ஓம் ஊர்வோர்மே ஓஜோஸ்து, அதை 2 தொடையில், லெஃப்ட்டு தொடை ரைட்டு தொடை. லெஃப்ட் கையில் இருக்கிற ஜலம் இடது கையில் தாங்கிடுவார். அந்த 2த்தையும் இது பண்ணி ஓம் அரிஷ்டானிமே அங்கானி தனுஸ்தன்வாமே சகசந்து அப்படின்னு நம்ம உடம்பு முழுக்க அதை தெளிச்சுக்கணும். அப்புறம் பூமி பூஜை. பூமியை கையை வச்சுண்டு ஓம் பிருத்வி त्वया त्रिधा लोका देवी त्वं विष्णुना त्रिधा ध्वंस தாரயமாம் தேவி பவித்ரம் குரு சாசனம் அப்படின்னு பூமாதேவியை தொட்டு கண்ணில் ஊற்றி நமஸ்காரம் பண்ணோம். பூமாதேவிட்டேருந்து பொறுமை, இறக்க குணம், இந்த தூய நல்ல சம்ஸ்காரம்லாம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு அம்பாள் கொடுக்குறான்னு பாவனை பண்ணிக்கணும். கையில் அக்ஷத புஷ்பம் இருந்தால் பூமாதேவிக்கு போட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் சங்கல்பம். ஓம் விஷ்ணுர் விஷ்ணுஹு ஸ்ரீமத் பகவதோ மகாபுருஷஸ்ய விஷ்ணு ராஜ்ஞா பிரவர்த்தமானஸ்ய அஸ்ய ஸ்ரீ பிரம்மணோ த்வதீய பரார்த்தே ஸ்ரீ ஸ்வேத வராக கல்பே வைவஸ்வத மன்வந்திரே பூர்லோகே ஜம்பூத்வீபே பாரதவர்ஷே பரதகண்டே ஆர்யாவர்ஸ்தைக தேசாந்திரகதே க்ஷேத்ரமே மாசானாம் மாசோத்தமே மாசே விக்ரமாப்தே क्रोधि नाम संवत्सरे
மாசானாம் சித்திர மாசானாம் மாசோத்தமே பட்சம் திதோ வாசரம் கோத்ரோப்பன்ன உங்களோட கோத்திரத்தை சொல்லுங்கோ. நான் நாமா உங்களோட நாமாக சொல்லி சத்பிரவருத்தி சம்வர்த்தனாய துஷ்பிரவர்த்தி உன்மூலனாய லோக கல்யாணாய ஆத்ம கல்யாணாய வார்த்தாவரண பரிஷ்காராய உஜ்வல பவிஷ்ய காமானாம் பூர்த்தயே ச பிரபல புருஷார்த்தம் கரிஷ்யே அஸ்மை பிரயோஜனாய ச கலசாதி ஆவாஹித தேவதா பூஜனம் பூர்வகம் கர்ம சம்பாதனார்த்தம் சங்கல்பம் அகம் கரிஷ்யே அப்படின்னு சொல்லணும். அப்புறம் சந்தன தாரணம், கையில் குங்குமமோ சந்தனமோ எடுத்துட்டு நம்ம ரிங் ஃபிங்கரால் ஓம் சந்தனஸ்ய மகத் புண்ணியம் பவித்ரம் பாபநாசனம் ஆபதாம் ஹரதே நித்யம் லக்ஷ்மி திஷ்டதி சர்வதா அப்படின்னு சொல்லணும். இது சந்தன தாரணம். இது பசங்களுக்கு பண்ணினா பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும், கான்சன்ட்ரேஷன் நிறைய வரும். எங்கே வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த ஆக்ஞா சக்கரத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகணும். ராத்திரி படுக்கும்போதும் பண்ணணும், கார்த்தால எழுந்திருக்கும் போதும் பண்ணணும். இது ரொம்ப நல்லது. இப்போ பூஜை ஆரம்பம். இந்த பூஜையை வியாழக்கிழமையோ ஞாயிற்றுக்கிழமையோ செய்யலாம். வாரம் ஒரு தடவை பண்ணலாம். பௌர்ணமிக்கு 24 தீபம் ஏற்றி பண்ணலாம். இது 5 ஊதுவத்தி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. 5 தீபம் வச்சுக்கோங்க. தீபம் இப்போ ஏற்ற வேண்டாம், கலசத்தில் இருக்கிற தீபத்தை மட்டும் இப்போ ஏற்றிக்கோங்க. இப்போ மந்திரம் சொல்லலாம். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக அப்படின்னு சொல்லி ஆவாகயாமி ஸ்தாபயாமி தியாயாமி அப்படின்னு சொல்லி ததோ நமஸ்காரம் கரோமி அப்படின்னு சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. காயத்ரி மந்திரம். ஓம் ஸ்ரீ ஆயாது வரதே தேவி திரியட்சரே பிரம்ம வாகினி காயத்ரி சந்தசாம் மாதக பிரம்மயோனே நமோசுதே. ஓம் காயத்ரியை நமக ஆவாகயாமி ஸ்தாபயாமி தியாயாமி ததோ நமஸ்காரம் கரோமி. குருவுக்கு நமஸ்காரம். காயத்ரி ஸ்ரீ காயத்ரி மாதாவுக்கு நமஸ்காரம். ஸ்ரீ ஸ்ரீராமகிருஷ்ண சமர்த்த குரு ஓம் ஸ்ரீ ஸ்ரீராமகிருஷ்ண சமர்த்த சத்குரு தேவாய நமக. ராமகிருஷ்ண மாஸ்டருக்கு நமஸ்காரம். அப்புறம் இந்த தீபம் ஏற்றிட்டு அந்த தீபத்துக்கு கீழே ஒரு வெல்லம் வைங்கோ. அஞ்சு தீபம் ஏற்றிட்டு ஒவ்வொரு 5 தீபம் எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறவா கூட யாரானு ஏற்றுறதுனாலும் ஏற்றலாம். 2 அட்சதை கையில் மஞ்சள் மொன உடையாத 2 அட்சதையை எடுத்துக்கோங்க. ஓம் பூர் புவஸ்வக தத் சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமகி தியோ யோனக பிரச்சோதயா ஸ்வாஹா
இதம் காயத்ரியை இதம் நமம அப்படின்னு சொல்லும்போது 2 அட்சதையை அந்த பிளேட்டில் 5 தீபம் ஏற்றிருக்கிற இடத்துல கீழே அந்த விளக்குக்கு கீழே போடுங்கோ. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் காயத்ரியை இதம் நமம. ஓம் பூர்புவஹ ஸ்வஹ தத்சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் காயத்ரியை இதம் நமம. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் காயத்ரியை இதம் நமம. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் காயத்ரியை இதம் நமம. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் காயத்ரியை இதம் நமம. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் காயத்ரியை இதம் நமம. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் காயத்ரியை இதம் நமம. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் காயத்ரியை இதம் நமம. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் காயத்ரியை இதம் நமம. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் காயத்ரியை இதம் நமம. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் காயத்ரியை இதம் நமம. அடுத்தது 2 அட்சதை கையில் எடுத்துக்கோங்க. ஓம் திரியம்பகம் யஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் ஊர்வாருகமிவ பந்தனான் மிருத்யோர் மிருஷீக மாமிருதாத் ஸ்வாஹா இதம் மகாமிருத்யஞ்சயாய இதம் நமம. ஓம் திரியம்பகம் யஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் ஊர்வாருகமிவ பந்தனான் மிருத்யோர் மிருஷீக மாமிருதாத் ஸ்வாஹா இதம் மகாமிருத்யஞ்சயாய இதம் நமம. ஓம் திரியம்பகம் யஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் ஊர்வாருகமிவ பந்தனான் மிருத்யோர் மும்ஷீய மாமிருதாத் ஸ்வாஹா இதம் மகாமிருத்யஞ்சயாய இதம் நமம. ஓம் மகாலட்சுமி வித்மகே விஷ்ணுபிரியாய தீமஹி தன்னோ லக்ஷ்மி பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் மகாலட்சுமை இதம் நமம. ஓம் ஏகதந்தாய வித்மகே வக்ரதுண்டாய தீமஹி தன்னோ புத்தி பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா இதம் மகாகணபதயே இதம் நமம. ஓம் சரஸ்வதி வித்மகே ब्रह्मपुत्री च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वत्यै इदं नमः. ओम आंजनेय सुधाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्री हनुमन्ते इदं नमः.
ஓம் ஆஞ்சநேயசுதாய வித்மகே வாயுபுத்ராய தீமஹி தன்னோ மாருதி பிரச்சோதயா ஸ்வாஹா. இதம் ஸ்ரீ ஹனுமந்தே இதம் ந மம. ஓம் ஆஞ்சநேயசுதாய வித்மகே வாயுபுத்ராய தீமஹி தன்னோ மாருதி பிரச்சோதயா ஸ்வாஹா. இதம் ஸ்ரீ ஹனுமந்தே இதம் ந மம. இப்போ வெல்லம் 2 துண்டு எடுத்துட்டு பூர்ணாகுதி மாதிரி மந்திரம் சொல்லுவோம், அதை பண்ணணும். ஓம் பூர்ணமதः பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதஸ்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா வசிஷ்யதே. ஓம் பூர்ணதர்வி பராபதா சுபூர்ணா புனராபதா வஸ்தேவ வஸ்னேவ விக்ரிணா வஹா இஷமூர்ஜுகு சதக்ரதோ ஸ்வாஹா. ஓம் சர்வை பூர்ணகம் ஸ்வாஹா. ஓம் சர்வம் வை பூர்ணகம் ஸ்வாஹா. ஓம் சர்வம் வை பூர்ணகம் ஸ்வாஹா அப்படின்னு அந்த வெல்லத்தை 5 தீபத்துக்கு நடுப்புற போடணும் கொஞ்சோண்டு. அப்புறம் கலச தீபத்துக்குலேயும் கொஞ்சம் போடணும். இப்போ உங்கள்கிட்ட பால் இல்லை ஏதேனும் பிரசாதம் இல்லை வாழைப்பழம் அதை நைவேத்தியம் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஆர்த்தி இது வச்சுட்டு ஒரு கற்பூர ஆர்த்தியோ ஏதோ பண்ணுங்க. மந்திரம் சொல்கிறேன். இந்த பழத்தெல்லாம் 3 தடவை ஜலத்தால் இது உதிரணியால் சுற்றி அங்கே ஒரு பிளேட்டில் ஜலத்தை விடுங்கோ. ஓம் எம் பிரம்ம வேதாந்த விதோ வதந்தி பரமம் பிரதானம் புருஷம் ததான்யே விஸ்வோதத்தே காரணமீஸ்வரம் வா தஸ்மை நமோ விக்ன விநாசதாய. ஓம் எம் பிரம்ம வருணேந்திர ருத்ரமருதக சுன்வந்தி திவ்யைः சத்வைः வேதைः சாங்கிய பதக்ரதுமோ மோபனிஷதைः गायन्दियं सामहा. ध्यानमसिस्थित ध्यानावस्थित तदक्तेन मनसा पश्यन्दियं योगिनो यस्यान्दं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. देवाय तस्मै नमः. ஆர்த்தி ஆனப்புறம் அந்த பிளேட்டை கீழே வச்சுட்டு அதை ஜலத்தை 3 தடவை ஜலத்தை சுற்றி அங்கே அந்த பிளேட்டில் போடுங்க. இப்போ கலசத்தில் இருக்கிற தீபத்தை கீழே எடுத்து வச்சுட்டு அந்த புஷ்பம் இருக்குது இல்லை அந்த மாவிளத்தை இது இருக்குல்ல அந்த கலச ஜலத்தை வீட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே கொண்டு போய் தெளிங்கோ. ஓம் சாந்தி 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 அப்படின்னு அதை தெளிச்சுட்டு சூரியனுக்கு அர்க்கியம் விடுங்கோ. ஓம் சூரிய தேவ சகசிராம்சோ தேஜோராசே ஜகத்பதே அனுகம்பியமாம் பக்தியா கிரகணார்க்யம் திவாகர.
ஓம் சூர்யாய நமக, ஓம் ஆதித்யாய நமக, ஓம் பாஸ்கராய நமக அப்படின்னு சூரியனுக்கு அர்க்கியம் விட்டுட்டு அந்த ஜலம் கொஞ்சோண்டு நீங்கள் பிரசாதமாக எடுத்துக்கலாம். இது சிம்பிள் மெத்தடாக சொல்லியிருக்கு. ஜெய் குருதேவ். जय गुरुदेव. ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. ओम श्री गुरवे नमः. आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि. ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते. ओम श्री गायत्री देव्यै नमः. आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि. ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवच्चसं मह्यं तत्त्वव्रजतब्रह्मलोकम्. ओम अभिसिद्धिसिद्धार्थपूजितो यासुरासुर सर्व विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. नारायणी नमोस्तुते. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. దీపయజ్ఞంకి కావాల్సిన సామాన్లు ప్రమిదలు కానీ దీపాలు కానీ ఒక 5 తీసుకోండి. 2 ఎక్స్ట్రా కూడా పెట్టుకోవాలి. 7 దీపాలు మొత్తం. ఒత్తులు, నెయ్యి కానీ నూనె కానీ, కర్పూరం బిళ్ళ, పసుపు, కుంకం, అక్షంతలు, గంధము ఇవి తీసుకోవాలి. అగరబత్తులు, పువ్వులు, 2 అరటిపళ్ళు, కొంచెం పాలు నైవేద్యం కోసం. అంటే మనం ఇంత చేస్తున్నందుకు అగ్నిదేవుని స్థాపనతో అగ్నిదేవుడికి ఎదురుగా మనం ఆహుతులు ఇస్తుంటాం కాబట్టి కొంచెం శ్రద్ధగా మంచిగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇదే షార్ట్ కట్ కూడా. మనం మరీ షార్ట్ కట్ అని కాదు, శ్రద్ధగా చేసుకోవటం. ఈ ఒక ప్లేట్లో 5 దీపాలు పెట్టేసుకొని దానిలో ఒత్తులేసి నూనె కానీ నెయ్యి కానీ వేసేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని ఒక కలశం చెంబులో నీళ్ళు తీసుకొని కలశం చెంబులో నీళ్ళు పెట్టి దాన్ని ఒక ప్లేట్ పెట్టి ఆ ప్లేట్ మీద ఇంకొక దీపం వెలిగించాలి. ఆ వెలుగుతున్న దీపం దగ్గర మనం అంతా కూడా దాన్ని పెట్టేసుకొని ముందు షట్కర్మలు ఉంటాయి. ఆ షట్కర్మలు 5 పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఈ అగ్నిస్థాపన చేసుకొని అప్పుడు ఆహుతులు ఇస్తాం అన్నమాట. 5 అగరబత్తులు కూడా దగ్గర పెట్టుకోండి. ఒక గ్లాసులో నీళ్లు పెట్టుకొని ఒక స్పూను పెట్టేసుకోవాలన్నమాట మీ దగ్గరగా. తర్వాత ఈ ఎడం చేతిలో ఒక స్పూన్ నీళ్ళు తీసుకొని చెంచాలు నీళ్ళు తీసుకొని ఎడం చేతిలో పెట్టుకొని కుడి చేయి మూత పెట్టేసి మనం నాభి దగ్గర కానీ కుడి తొడ మీద కానీ పెట్టుకొని ఈ వేద మంత్రం చెప్తాం. ఆ నీళ్లు మనం మీద చల్లుకుంటాం కదా, గంగాజలంలో స్నానం చేసినంత పవిత్రం అయిపోతాం అన్నమాట. పవిత్రీకరణ. ఓం అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థంగతోపి వా
స్మరే పుండరీకాక్షం సాభ్యాంతరః శుచిః. ఓం పునాతు పుండరీకాక్షః పునాతు పుండరీకాక్షః పునాతు. ఆ జలాన్ని మన శిరస్సు మీద మనం అంతా కూడా మన శరీరం మీద అంతా కూడా చిటికించుకోవాలి, చల్లుకోవాలి. తర్వాత ఆచమనం 3 సార్లు. 3 సార్లు ఆచమనంలో కూడా మనకి ఈ 3 సార్లు ఏం చేయాలంటే మనస్సు, వాక్కు, శరీరం మొత్తం పవిత్రమైనవి అని చెప్పేసి అనుకోవాలన్నమాట. ఆ భావన, ఆ 3 సార్లు కూడా మనం అంతా కూడా ఈ మంత్రదానంతో, ఆచమనంతో మనం అంతా కూడా స్నానం చేసుకోవాలన్నమాట. వాక్కు, మనసు శుద్ధీకరణ అయినట్టు అంతఃకరణాలు కూడా. అంతఃకరణ అంటే మన శరీరం అంతా కూడా. కుడి చేతిలో నీళ్ళు తీసుకోండి. ఓం అమృతోపస్తనమసి స్వాహ. మనసు పవిత్రమైపోయింది, వాక్కు పవిత్రమైపోయింది. ఓం అమృతోపస్తనమసి స్వాహ. ఓం అమృతోపిదానమసి స్వాహ. మనసు పవిత్రమైపోయింది. మూడోసారి సోం సత్యం యశః శ్రేయః సేతం స్వాహ. మన శరీరం అంతా కూడా పవిత్రమైంది భావంతో ఈ 3 సార్లు చేయి కడిగేసుకోవాలి. శిఖాబంధనం. మనం ఇప్పుడు చేయబోయే పనుల్లో కూడా ఒక శక్తిదారులు కావాలి మనకి. శక్తిదారులు తీసుకొని సూర్యుడి నుంచి ఆ శక్తిదారులు మన శిరస్సులోకి వస్తున్నాయని చెప్పేసి భావంతో చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఇది ఒక తేజస్సు మనలోకి వచ్చి మనం యజ్ఞం చేయడానికి కూడా మంచి శక్తిదారులు వస్తాయి. ఎడం చేతిలో నీళ్ళు తీసుకొని మన 5 ఏళ్ళు కూడా ఆ చేతిలో ఉన్న జలంలో ముంచేసి, శిఖ అంటే మనం ఇక్కడ పిలకేసుకుంటారా నడినెత్తి మీద పిలకేసుకున్న చోట అక్కడ 5 ఏళ్ళు ముంచేసి అక్కడ పెట్టుకోవాలి. అక్కడి నుంచి సూర్యుని యొక్క తేజస్సు మన మస్తిష్కంలోకి వస్తుంది. దైవభావనలో తేజస్సు, మేధాశక్తి అంతా కూడా వస్తుందనే భావన. ఓం చిద్రూపిణి మహామాయే దివ్య తేజ సమన్వితే తిష్ట దేవి మధ్యే తేజో వృద్ధిం కురుష్వమే. ఇప్పుడు ప్రాణాయామం తప్పకుండా రోజు ప్రాణాయామం చేయాలన్నమాట. మనం ఈ ప్రాణాయామం చేసేప్పుడు మన నడుము నిటారుగా పెట్టుకొని మన ఒళ్ళో ఎడం చేయి మీద కుడి చేయి పెట్టుకొని జోడు చేతులు ఒళ్ళో పెట్టుకొని మన ముక్కు రంధ్రాల నుంచి శ్వాస తీసుకొని మెల్లగా లోపల వరకు నాభి వరకు శ్వాస తీసుకొని బొడ్డు వరకు ఒక క్షణం ఆపి మళ్ళీ చిన్నగా ఆ శ్వాసను వదిలేస్తుంటాం అన్నమాట. మెల్లగా బయటికి వెళ్ళే శ్వాసని, లోపలికి వచ్చే శ్వాసని గమనిస్తుంటాం అన్నమాట. ఆ శ్వాసను పీలుస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాణశక్తి, మన దివ్యశక్తి శ్రేష్టత రోమంలోకి ప్రవేశిస్తుందని ఆ శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు మనం తప్పకుండా అనుకోవాలి. ఇంకొక విషయం కూడా మా మాస్టర్ గారు చెప్పిన విషయం, మనం ఒక్కోసారి మన సంకల్పం, ఇప్పుడు ఈ యజ్ఞం చేస్తున్నాం కదా, సంకల్పం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా మనకి. ఏదో ఒక పని అవ్వాలనో లేకపోతే ఇంకా మనం మంచి జ్ఞానం రావాలనో ఏమనుకుంటాం, అది ఆ ప్రాణశక్తి తీసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రాణశక్తి, ఆ గాలిలో, ఆ శక్తిలోనే మనం సంకల్పం కూడా లోపలికి తీసుకొని మళ్ళీ వదిలేయటం అట్లా తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా అన్నారనమాట. మీకు గుర్తుంటే అట్లా చేసుకోవచ్చు, అది కూడా చాలా మంచిది అనమాట. ఆ సంకల్పం కూడా ఇక్కడ మన ప్రాణశక్తితో పాటు తీసుకోవచ్చు. మనం చేతిలో నీళ్ళు తీసుకొని మన చుట్టూరా పోసుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఓం భూః, ఓం భువః, ఓం స్వహః, ఓం మహః, ఓం జనః, ఓం తపః, ఓం సత్యం, ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం ఆపో జ్యోతిరసమృతం బ్రహ్మ భూర్భువ స్వరో. ప్రాణాయామం సూర్యుడి నుంచి శక్తిధారలు మనలోకి వస్తున్నాయి. పసుపు కిరణాలు బొడ్డు దాకా తీసుకుంటాం, మళ్ళీ వదిలేస్తున్నాం, సమృద్ధినిస్తున్నాయి. మనం ఎరుపు కిరణాలు మనలోకి వెళ్తున్నాయి, బొడ్డు వరకు తీసుకొని మళ్ళీ వదిలేస్తున్నాం, శక్తినిస్తున్నాయి. మూడోసారి బ్లూ కిరణాలు మనలోకి వెళ్ళి శాంతినిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాణాయామం తప్పకుండా చేయాలి. న్యాసం, ఈ ఎడం చేతిలో నీళ్ళు తీసేసుకొని మన 5 పంచజ్ఞానేంద్రియాలని శుద్ధి చేస్తామంట. మన 5 ఏళ్లతో నీళ్ళు పట్టుకొని ఒక్కొక్క మంత్రం అప్పుడు ఒక్కొక్క వాటిని చేస్తాం. ఇది చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఏదో సంకల్పం ముందు తీసుకున్నాం కదా, ఆ సంకల్పంది ఈ మన పంచజ్ఞానేంద్రియాలు చేస్తామని చెప్పేసి, అంటే మనం తప్పకుండా మనం ఏమో సంకల్పం తీసుకున్నాం దానికి అనుగుణంగా కూడా మనం కొన్ని చేస్తున్నాం అని చెప్పి అనమాట. మన ఎడం చేతిలో నీళ్ళు తీసుకోండి, మన ఏళ్ళు దానిలో ముంచేసి
ఓం వాజ్మే అస్రోస్తు 2 పెదవాలు ఎడమ నుంచి కుడికి. ఓం నసోర్మే ప్రాణోస్తు 2 ముక్కు రంధ్రాలు. ఓం అక్షోర్మే శిక్షరస్తు 2 నేత్రాలు కళ్ళు. ఎడమ ఫస్ట్, తర్వాత కుడి. మంచి మంచి దృశ్యాలు చూస్తుంటామని. ఓం కర్ణోర్మే స్తోత్రమస్తు 2 చెవులు, మంచి మంచి మాటలు వింటుంటామని. ఓం బాహోర్మే ఫలమస్తు 2 భుజాలు, మంచి మంచి పనులు చేస్తుంటామని. ఓం ఊర్వోర్మే ఓజోస్తు తొడలు, మనం పుణ్యక్షేత్రాలు తిరుగుతుంటామని. ఓం మరిష్టానమే అంగాని తనుస్థానమే సహస్సంతు, మొత్తం నీళ్ళు కూడా మొత్తం శరీరం మీద మొత్తం 2 చేతులతో చిలకరించుకోవాలి. ఇవి అంటే ఈ పంచజ్ఞానేంద్రియాలు. ఇప్పుడు మనం ఏ సంకల్పం తీసుకుని ఆ సంకల్పానికి అనుగుణంగా కూడా కొన్ని చేయాలి కదా, అది ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు మనం దానికోసం ఉపయోగిస్తామనే కూడా భావన. పృథ్వీ పూజనం, పృథ్వీదేవికి రోజు లేవగానే దండం పెట్టుకోవాలి. ఆ భూదేవి మనం రక్షిస్తూ ఉంది. లెగవటంతో ఆ భూదేవికి నమస్కారం పెట్టుకొని మనం పనులకు వెళ్ళచ్చు. ఇప్పుడు మాత్రం కొంచెం ఒక నీళ్ళు చుక్కేసేసి అక్షంతల పూలు ముఖం వేసి దండం పెట్టుకోండి. చేతులు భూమి మీద పెట్టేసి దండం పెట్టుకోండి. ఓం పృథ్వీ తయా ధృత లోకాదేవి త్వం విష్ణురాధృత తంచదారం మాం దేవి పవిత్రం కురుచాసనం. తర్వాత సంకల్పం తీసుకున్నప్పుడు షార్ట్ కట్లో తీసుకోండి. ఆ రోజు విష్ణు శ్రీమద్భావత మహాపురుషస్య ఆద్య శ్రీ బ్రహ్మణే ద్వితీయ ప్రార్థే శ్రీ శతవరాకల్పే వైవాహ మంత్రే భూర్లోకే జంబుద్వీపే భారతవర్ష భరతఖండే ఆర్యదేశనర్గంతే. ఇవన్నీ మీరు చెప్పలేకపోయినా కూడా గాయత్రి మంత్రం చెప్పుకుంటా ఆ రోజు తిది, ఆ రోజు ఆ వారము, నక్షత్రము అని చెప్పుకొని పువ్వులు అక్షంతలు చేతిలో తీసుకొని జలం కూడా తీసుకొని అక్కడ దేవుడి దగ్గర పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఆ వారం అని చెప్పేసి మీ సంకల్పం కూడా 3 సార్లు చెప్పుకొని అక్కడ ఏ గాయత్రి మాత పుట్టు ఉంటే సరే, లేకపోతే లక్ష్మీ దుర్గా సరస్వతి 3 కూడా దుర్గాదేవి అంతా దేవుడి అక్కడ పెట్టేసుకోండి. మీరు పెట్టేసుకొని మీకు సంకల్పం చెప్పుకొని దండం పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఆ 5 అగరబత్తులు తీసేసుకొని ఇంకొకటి చందనాధారణం ఉంది. ఈ చందనాధారణం కుడి చేతి ఉంగరంలో మనకి సూర్యశక్తి ఉంటుంది. ఇది మనం మస్తిష్కం దగ్గర పెట్టుకుంటాం అనమాట. విడిగా చందనం తీసుకొని ఆ మంత్రం చెప్పుకొని పెట్టుకుంటాము. లేదన్నా కూడా మనం రాత్రి పడుకోబోయే ముందు పొద్దున్నే లేవగానే కూడా ఈ ఉంగరం వేలుతోటి మన నుదుటి మీద నొక్కోవాలి. ఆ ప్రొటెక్టర్ అనేది జాగరణ అవుద్ది, జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది, పిల్లలకు కూడా చదువులే బాగా వస్తాయి, మనం అందరికి కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు చందనం ఉంది కదా, అది తీసుకొని కుడి చేతి వేలుతోటి ఓం చందనస్య మహత్పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనం ఆపదాం హరతే నిత్యం లక్ష్మీ తిష్టంతి సర్వదా. అక్కడ ఎక్కువ మంది ఉన్నా కూడా ఒకరికొకరు పెట్టుకోవచ్చు, మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఈ అగరబత్తులు 5 తీసుకొని అగ్ని స్థాపన చేసుకోవాలి. ఆ వెలుగుతున్న దీపం ఉంది కదా, ఆ వెలుగుతున్న దీపం దగ్గర నుంచి అగ్ని తీసుకొని మనం ఇక్కడ వెలిగిస్తుంటాము. ఈ 5 దీపాలు వెలిగించేప్పుడు కూడా మనం సంకల్పం చేసుకోవడం, ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది కూడా ఆ దీపాలు వెలిగించవచ్చు. ఒక్కొక్క దీపం వెలిగించవచ్చు. గాయత్రి మంత్రంతో వెలిగించండి. ఆ దీపాలు వెలిగించడం మీ సంకల్పం ఏమన్నా కూడా అది మనసులో చెప్పుకుంటా కూడా వెలిగించవచ్చు అనమాట. 5 దీపాలు వెలిగించండి. ఓం భూర్భువ స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. వెలిగించారు కదా, వెలిగించిన తర్వాత అగరబత్తులు పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు అగ్నిదేవుడు సాక్షాత్తు మన మందు ఉన్నాడు అనమాట. అగ్ని ఆ దీపాలు ఎలా అయితే వెలుగుతున్నాయో ఉజ్వలిస్తూ మనం కూడా అలా ఉండాలని అక్కడ పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు పువ్వులు చిన్న బెల్లం గడ్డ ఆ ప్లేట్లో పెట్టండి. దీపాలు కూడా పసుపు కుంకుమ పెట్టండి. ముందు పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు గాయత్రి మంత్ర ఆహుతులు 24 సార్లు కానీ 57 సార్లు కానీ 108 సార్లు కానీ చెప్పుకుంటూ ఆహుతులు ఇవ్వచ్చు. ఈ అక్షంతలు ఉన్నాయి కదా, 2 అక్షంతలు మనం 2 వేళ్ళు మధ్య 2 వేళ్ళు బొటన వేలు తోటి ఆ ఆహుతులను ఇవ్వాలి. అట్లా చూపుడు వేలు చిటికనేలు వాడకూడదు. మధ్య 2 వేళ్ళు బొటన వేలుతో తీసుకొని, ఇది గోముద్ర అంటాం అనమాట. ఆ ముద్రతో తీసుకొని మనం గాయత్రి మంత్రం చెప్తూ స్వాహ అన్నప్పుడు ఆ దీపాలు వెలుగుతున్న దీపాల కింద ఉన్నాయి కదా, దీపాలలో ఆ ప్లేట్లో వేయాలన్నమాట. నడుంటారుగా పెట్టుకొని తీసుకోండి. ఎంతమంది ఉన్నా కూడా అంతమంది అక్షంతలు 2 తీసుకొని వేసేయచ్చు.
ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఇదం గాయత్ర్యై ఇదం న మమ. ఈ దీపయజ్ఞాలు మనం వారానికి ఒకసారి చేసుకోవచ్చు. ఆదివారం గురువారం కానీ ఆదివారం చాలా మంచిది. అలాగే పుట్టినరోజుల రోజు వివాహం సంస్కారాలు కూడా ఇలాగే దీర్ఘాయుష్ కోసం ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం ఇలా 5 దీపాలు పెట్టుకొని, అంటే 5 దీపాలు పెడతాము కానీ ఎవరి వయసుని బట్టి వాళ్ళకి ఒక 6 సంవత్సరాలు అనుకోండి 6 దీపాలు పెట్టుకొని ఇంకో దీపం ఎక్కువ, అంటే రాబోయే సంవత్సరానికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు లాగా 7వ దీపం. ఆ దీపం కొంచెం పెద్ద పిండితో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ పసుపు కుంకుమ వేసేసుకుంటే దీపాలు కలర్గా పెట్టుకొని అవి కూడా రెడీగా పెట్టుకొని ఆ పుట్టినరోజు ఎవరైతే వాళ్ళతో వెలిగించేసి కూడా ఈ ఆహుతులు వేయించవచ్చు అనమాట. అది చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత వాళ్ళకి ఆరతి ఇచ్చేసి జయఘోష్ చెప్పాలన్నమాట వాళ్ళకి కూడా. అప్పుడు వాళ్ళ పేరుతో జయఘోష్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి మంచి ఆయుష్, కాస్మిక్ ఎనర్జీలోంచి దేవశక్తుల యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ కూడా వస్తుంటాయి. అలాగే ఈ 3 సార్లు మృత్యుంజయ మంత్రం, ఇవి లోక కళ్యాణం కోసం. తర్వాత ఎవరికన్నా ఆరోగ్యం బాగోకపోతే వాళ్ళ పేరు చెప్పి కూడా ఆహుతోటి వేయచ్చు. 3 ఆహుతులు. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్ స్వాహా ఇదం మహామృత్యుంజయాయ ఇదం న మమ. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్ స్వాహా ఇదం మహామృత్యుంజయాయ ఇదం న మమ. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్ స్వాహా ఇదం మహామృత్యుంజయాయ ఇదం న మమ. ఇప్పుడు పూర్ణాహుతి కింద ఒక చిన్న బెల్లం గడ్డ తీసుకొని చేతిలో పెట్టుకోవాలి. ఇంతసేపు మనం చేసిన యజ్ఞం యొక్క శక్తి, ఆ యజ్ఞ భగవాని ఆశీర్వాదం మనకు వచ్చింది. మనలో ఉన్నటువంటి దుష్ప్రవృత్తులు కానీ మనకి ఏదో మనం చేయాలనుకున్నప్పుడు చేయలేకపోతున్నప్పుడు ఒక దుర్గుణాన్ని వదిలేసి ఒక సద్గుణాన్ని స్వీకరించడం. మనలో ఉన్నటువంటి ఏమైనా కోపం వస్తూ ఉంటుంది, ఈ కోపాన్ని వదిలేస్తున్నాము, రేపటి నుంచి శాంతంగా ఉంటాము, ఇలా గాయత్రి మంత్రం చేసుకుంటుంటాము. అట్లా ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం వచ్చింది ఒక
ఒక బురాయి, ఒక చెడుని వదిలేయటం, ఒక మంచిని తీసుకోవటం అనమాట. అలా అనుకుని మనసులో ఈ బెల్లం గడ్డలు చేతిలో పెట్టుకొని పూర్ణావతి అయిన తర్వాత స్వాహ అన్నప్పుడు ఆ వెలుగుతున్న ఒక దీపంలో వేయాలన్నమాట. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదశ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం పూర్ణాదర్వీ పరాపత సుపూర్ణా పునరాపత వస్నేవ విక్రీణ వహ ఈశముజ్జగం శతక్రతో స్వాహ. ఓం సర్వం వై పూర్ణంగం స్వాహ. అక్షంతలు అక్కడ 3 సార్లు. అలాగే మనం ఎవరికి బాగాలేదనుకుంటున్నాం, లేకపోతే మంచి పని అవ్వాలనుకుంటున్నాం, ఆ పని అయిపోయినట్టుగా భావంతో 2 అక్షంతలు అక్కడ ఆ దీపాల దగ్గర వేయండి. ఓం ఆ దీపంలో వేసినా సరే ఓం సర్వం వై పూర్ణంగం స్వాహ, ఓం సర్వం వై పూర్ణంగం స్వాహ, ఓం సర్వం వై పూర్ణంగం స్వాహ. ఇంతవరకు అయింది కదా. ఒక కర్పూరం కానీ ఒక ఆరతి కానీ ఏదైనా తీసుకొని ఆరతి. యం బ్రహ్మ వేదాంత విదో వదంతి పరమం ప్రధానం పురుషస్తదని విస్కోద్గతే కారణమీశ్వరం వా తస్మై నమో విఘ్న వినాశనాయ. ఓం యమ బ్రహ్మ వర్ణేంద్ర రుద్ర మరుతః సువంతి దివైస్తనై వేదై సాంగ పదక్రమోపనిషదై గాయంతి యం సామగా ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో యశాంతం నాభిదు సురాసురగణా. దేవాయ తస్మై నమో నమః, దేవాయ తస్మై నమో నమః చెప్పేసి కర్పూరం ఇచ్చేసి ఇక అక్కడ తీసుకున్న తర్వాత ఈ కలశంలో నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా, అవి తీసుకొని వెళ్ళి తులసి మొక్కలో కానీ మంచి మొక్కలో కానీ అక్కడ వేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అగరబత్తులు వెలిగించిన ఇది ఉంది కదా భస్మం, ఆ భస్మం తీసుకొని కూడా బొట్టులాగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అది మొత్తం తీసుకొని అక్కడ మన జుట్ట దగ్గర, కంఠం దగ్గర, తర్వాత కుడి భుజం దగ్గర, హృదయం దగ్గర పెట్టుకోవాలి. కూడా మనం మంచిగా అలా ఎప్పుడు నుదుటి మీద పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడు మనం నుదుటి మీద మంచి ఆకర్షణ శక్తి లాగా మంచిగా దేవతా శక్తి అక్కడ కూర్చున్నట్టుగా కంఠం దగ్గర పెట్టుకుంటే మనం ప్రేమతత్వంతో చాలా మంచిగా ఎదుటి బాధ లేకుండా మాట్లాడతామని. కుడి భుజం దగ్గర మనం మంచిగా పనులు చేస్తుంటాము అనేసి కుడి భుజం దగ్గర. తర్వాత మన హృదయం దగ్గర కూడా పెట్టుకొని హృదయం దగ్గర మనం ఎంత కష్టం ఉన్నా ఏమన్నా కూడా ఎదుటి మంచి ప్రేమగా మాట్లాడతాం, ప్రేమతత్వంతో ప్రేమ మనసుతో ఉంటాం అనే భావంతో విభూది పెట్టుకోండి. తర్వాత ఈ శుభకామన అనేది తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి. గురు పూజంతో స్టార్ట్ అయ్యి శుభకామంతో ఎండ్ అవుతుంది. 2 చేతులు అంజలి జోడించుకొని మనం ఈ శుభకామన మీకు నేర్చుకునేవారు రాకపోయినా కూడా దేశంలో అందరూ ప్రజలందరూ సుఖంగా ఉండాలి. తర్వాత న్యాయంగా పరిపాలన అవ్వాలి. గోబ్రాహ్మణులు అంతా కూడా సుఖంగా ఉండాలి. గోబ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మోత్సతోటి లోకాన్ని ఇలా అయితే ఋషులు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, ఆ గోబ్రాహ్మణులు అంతా సుఖంగా ఉండాలి, అందరూ సుఖంతో ఉండాలని. తర్వాత పంటలు బాగా పండాలి, అందరికీ ఆహారం దొరకాలి, ఎవరికి పిల్లలు లేరో పిల్లలు పుట్టాలి, పెళ్ళిళ్ళు కాని పెళ్ళిళ్ళు అవ్వాలి, దేశంలో అందరూ సుఖంగా ఉండాలని శ్రద్ధగా చెప్పడం అన్నమాట. పొద్దున 6 గంటలకి, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి, సాయంత్రం 6 గంటలకి ఈ మంత్రం వచ్చిన తర్వాత మంత్రం నేర్చుకొని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. 2 చేతులు జోడించింది. ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషః గోబ్రాహ్మణేభ్యో శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయ సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖం అప్నయాత్ అపుత్రాః పుత్రిణః సంతు పుత్రిణః సంతు పౌత్రిణః నిర్ధనాః సదనాః సంతు జీవంతు శరదాం శతం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శ్రద్ధాం మేధాం యశ ప్రజ్ఞాం విద్యాం పుష్టిం శ్రియం బలం తేజమాయుష్యం ఆరోగ్యం దేహి మే హవ్యవాహనం. అస్తు మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ స్వార్థంగమ పరమార్థాంగమయ అవ్యవస్థాంగమ సువ్యవస్థాంగమయ. శాంతి శాంతి శాంతి. ఈ 2 చేతుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ బ్లెస్సింగ్స్, దేవుడి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ కూడా మన శిరస్సు మీద తీసేసుకొని మనం నెత్తి మీద నుంచి ఎన్నెముక మీదుగా అంత మన శరీరంలోకి ఆ శక్తి దారులు వెళ్తున్నాయి అని చెప్పేసి భావన. ఈ శుభకామన కూడా చెప్పుకున్నాం. ఈ శుభకామన రోజు విడిగా కూడా చెప్పుకోవడం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే
అందరినీ ఆశీర్వదించడం. అప్పుడు మనకి మనకి మంచి అవుద్ది, వాళ్ళకి మంచి అవుద్ది. ఆ భగవంతుడి బ్లెస్సింగ్స్ మనకు వస్తాయి. అంటే డబుల్ బెనిఫిట్ అనమాట. మనం స్వార్థంతో మనకి ఇట్లా మంచి అవుద్దని మనం చేస్తున్నా కూడా అది పరమార్థం సైడే తీసుకెళ్తాం. తమ్ కదా అస్తమ సుఖమే తమ సోమ జ్యోతిగమే మృత్యుర్మ అమృతమే. స్వార్థంతో చేసినా కూడా ఆ స్వార్థం మనం పరమార్థం సైడే తీసుకెళ్తామట. అది స్వార్థం కింద అవ్వదు. అవ్యవస్థంగా మనకి ఎప్పుడన్నా ఎన్నో బాధలు, ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో వస్తుంటాయి. ఆ టైంలో మనం ఎక్కడికి ఏం చేయలేము అనమాట. అంత పరిస్థితుల్లో కూడా సువ్యవస్థ ఆ అమ్మవారు మనకి చేసిన దీనికోసం ఓన్లీ ఈ శుభకామం చెప్పినందుకు గాను ఎంత వ్యవస్థ అంటే మంచి వ్యవస్థ, మంచి దారి ఆటోమేటిక్గా చాలా తేలిగ్గా చూయిస్తారు అనమాట. అది మనం చేస్తాం కాబట్టి శుభకామన అనేది తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి. ఈ కలుషంలో నీళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళి సూర్యుడికి ఆర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. ఈ మన బాధలు ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పినట్టు ఈ సూర్యుని భగవాన్ దగ్గరికి ఈ నీళ్లు ఆవిరయ్యి ఊర్ధగమనంలోకి ఆ విరాట స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోయి వ్యాపించేసి పవిత్రమైన స్వస్థమైన జీవితాలను నిశ్చయంగా మనకి ఇవ్వాలి అని ఆ బ్రహ్మతత్వం మనలోకి వస్తుందని చెప్పేసి కూడా భావంతో సూర్యుడికి ఆర్ఘ్యం ఈ కలుషంలో నీళ్ళు తీసుకొని అక్కడ కొంచెం చిటకరించండి, శాంతి 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 అనేసి తీసుకెళ్ళి 2 చేతులతోటి పట్టుకొని బొట్టన వేలు తగలకుండా ఆ గ్లాసు కానీ కలుషం చెంబు కానీ 8 వేళ్లతోటి గట్టిగా పట్టుకొని ఈ బొట్టన వేలు దూరంగా పెట్టేసి సూర్యుడికి ఆర్ఘ్యమని ఓం సూర్యదేవ సహస్రాంశో తేజోరాసే జగత్పతే అనుకంపయ మాం భక్త్యా గృహాగ్ర దివాకర. ఓం సూర్యాయ నమః, ఓం ఆదిత్యాయ నమః, ఓం భాస్కరాయ నమః. ఆ భాస్కరాయ నమః అని చెప్పేసి పోసేసి కొంచెం నీళ్ళు మీరంతా కూడా తీర్థలా తీసుకోవచ్చు, అందరం తీర్థం ఇవ్వచ్చు. అక్కడ వెళ్ళేసి ప్రదక్షిణ చేసేయచ్చు. ప్రదక్షిణ చేసే ఆయన కానిసి పాపాన్ని జన్మాంతరకృతం తాని సర్వాన్ని నిశ్చింతి ప్రదక్షిణాయం పదే పదే. ఆ తర్వాత 2 బియ్యం గింజలు తీసుకొని ఆ వెలుగుతున్న దీపాల దగ్గర ఒక ఊరికనే గాయత్రి మంత్రంతో అక్కడ వేసేసండి. అది విసర్జనలాగా కూడా అయిపోతుంది. తర్వాత జైఘోష్ మాత్రం తప్పకుండా చెప్పాలన్నమాట. జైఘోష్ అక్కడ చెప్తా ఉంటే అందులో వాళ్ళు జై జై అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు. గాయత్రి మాతాకి జై, యజ్ఞ భగవానికి జై, వేద భగవానికి జై, భారతీయ సంస్కృతికి జై, భారత్ మాతాకి జై. జై మహాకాల్ 2 చేతులు ఎత్తేసి జై జై మహాకాల్ అని చెప్పాలి. జై మహాకాల్, జై జై మహాకాల్, జై మహాకాల్, జై జై మహాకాల్, जय जय महाकाल, जय महाकाल. आज की आनंद की जय, सभी परिवारों की जय. वंदे देव मातरम, वंदे वेद मातरम, वंदे विसातरम. बोलिए गाधिपति महाकाल की जय. आज की आनंद की जय. नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव. बाबूनाथ की जय. जय गुरुदेव.